सलाम सब नूं एक बारी फेर प्रोग्राम आतन विच फाइका ते फायजा हाजिर ने। पिछली बैठक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सानू मिलिया तुहाडे वल्लों। बहुत सारे लोगों ने फायजा जी बहुत क्वेश्चन किए ते एक जिहड़ा सवाल तुहाडे सामने असी अज रखना चाहते हैं वो मिस्ट्री है आतन। आतन बारे अपने विचार साडे नाल सांझे करो ताकि जिहड़े साडे देखण वाले ने उन्हां दा भी मसला हल होए। लेकिन जरा तुसी यह दसना कि तुसी ये आतन ना चूज क्यों कीता? तुसी जरा इस ते चानन पा सकदे हो? आतन जिहड़ा थोड़ी जी शरारत भी सी एज यू नो, ते ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ दा। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਈ कि आतन कोई अजिहा लफज नहीं, कोई ऐसा ओपरा लफज नहीं है, पर असी चूँकि अपनी माँ बोली तो दुराडे हो गए हैं, इस करके सानू अज इस लफज का मतलब नहीं आता। इसका मतलब तो बड़ा सीधा जिहा यह है कि आतन अजिही थां है जिथे घरों के काम काज तो बाद जिहड़ियां तीवियां सवाणियां जनानियां बह जांदियां हन ते उत्थे चरखा डांदियां हन ते जिहड़े वड़ेवियां विचों कपाह जिहड़ी है वो कड्ढनी ते फिर वो पूनियां बना के चरखा कतना ते इहो जे सारे काम उत्थे सिलाई दा भी कढ़ाई दा भी उनाई दा काम जिहड़ा उस थावें हुंदा है। उस थां नूं आतन आखदे हन ते तरिंजन भी इस तरह का ही जिहड़ा है सारा। सो आतन असी अजिही थां दे तौर ते लै सकने हैं जिथे जनानियां कुड़ियां तीवियां बह के जिहड़ा विचार सांझे करदियां, कट्ठियां बांहदियां, कट्ठियां खेडदियां, रल के नचदियां ते यह सारा कुछ जिहड़ा है वो उत्थे करदियां। सो एक तरह यह एक सिंबल है, अलामत है, उस उन्हां दी खुल दी अलामत है, उन्हां दी आज़ादी दी अलामत है जिहड़ी तुसी उस विहार का अंदाज़ा करो जिस विहार विच वो साह लै रही हैं। अगर असी पिछे भी जाइए तो उन्होंने किन्नी कवेल है सारे कम्मां काजां तो। ते जिहड़ी सोसाइटी है, जिहड़ा सारा विहार है मेल डोमीनेटिड सोसाइटी है जिहदे विच उन्हां दे कोल कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, कोई उन्हां दे कोल कोई पावर नहीं है। सो उन्होंने वो जी पावर तो नहीं चाहिए, लेकिन सारा कुछ जिहड़ा है वो उस पेट्रियार्की दे विच है ते उस दे विचों उस विहार दा उलट है। आतन वो सारा विहार जिहड़ा चल रहा है जिहदे विच जोर है, दिगाण है, जबर है, ज़बरदस्ती है, ये आतन उस तो उलट थां है। उलट थां इस तरह बनती है कि तुसी आम जिहड़ा विहार वेखदे हो उहदे विच जिहड़ी है वो कोई उचाण है, निवाहण है, कोई उच्चा है, कोई नीवा है, कोई जातियां हैं, कोई जातां हैं, कोई कस्बां दी वंड है, कम्मां दी वंड है। उच्चा नीवा तो बड़ी आम जी गल आई ते साड़ी सोसाइटी विच ते जिहड़ी जातां दी वंड है ये तो कोई अज तक मौजूद है, सब नूं पता है। सो वो सोसाइटी जिहदे विच अमीर है, गरीब है, जिहदे विच कोई किसी नूं पुछदा नहीं की चल रहा है उस सोसाइटी दे विच, उस सोसाइटी दे विच, उस विहार दे विच जिहड़ा खोखस ते खलोता है, जिहड़ा लाभां ते खलोता होया, उस तो उलट एक थां ये आतन है। इस आतन दे विच कमाल दी गल है कि कोई तीवी, कोई कुड़ी भावें अमीर है भावें गरीब है, उसकी कोई जात नहीं, उसका कोई कसब उसनूं उच्चा नीवा नहीं बना रहा, पर वो तो बस जी हैं, वो सब रब दे जी हैं। वो आपस दे विच खेडदियां हन, वो आपस दे विच अपने विचार सांझे करदियां हन ते उस दे विच कोई चौधरी भी नहीं है ते उन्होंने ना उन्होंने सिरां विच अजिहा कीड़ा है कि वो कुछ हैं। सो आतन साढ़े वास्ते एक खुल दा सिंबल है, एक आज़ादी दा सिंबल है। जिहड़ा बाकी विहार है वो तो उहदे विच सारे लोग गुलाम हैं। जिहड़ा हाकम मेल है वो अपनियां उस सरमाए दा गुलाम है, उस रास दा गुलाम है ते उस ताकत दा, उस पावर दा गुलाम है। ते जिहड़े बाकी लोग हैं वो तो वैसे गुलाम हैं जिहड़े आज़ादी नाल नहीं सोच सकते, पर जिहड़ी जनानी है वो तो गुलामां दी भी गुलाम है, जिहदी अपनी
ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਤੇ ਆਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਤਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਹਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਆਤਨ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਝਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਰ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਤਨ ਦੀ ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਨੁਮਾਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦਮੋਦਰ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋੜਕਾਰ ਹੈ ਝੰਗ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦਮੋਦਰ ਦੀ ਹੀਰ ਦਾ ਆਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਮੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤਾਲਮੇਲ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੱਕ ਲੁੱਡਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੱਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂਰਾ ਸੰਭਲ, ਉਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਚੂँਕਿ ਨੂਰੇ ਸੰਭਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀਰ ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂਰਾ ਸੰਭਲ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੀਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਹੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਣੀ ਜੁੱਟ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਣੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵਿਸਾ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਤਰਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਉਸ ਹੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਲਪਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਤਨ ਕੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਵਣ ਵਣ ਰੰਗ ਜੈਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹਾ, ਕੌਣ ਸਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀਰੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਆਖ ਸੁਣਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਹਬੋ ਆਤਨ ਮੱਖਣ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਹਬੋ ਮੀਨ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਆਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਤਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿ ਮੱਖਣ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਘਿਣਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਘੁਗਣੀਆਂ ਪੀਂਗਾ ਪੀਂਗਣ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਘੁਗਣੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪੀਂਗਾ ਵੀ ਝੂਟਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਾਰ ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਰੇਂਡੀ ਖਖੜੀ ਖਾਏ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੈਰ ਉਹ ਰੇਂਡੀ ਖਖੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਰੇਂਡੀ ਖਖੜੀ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਕੀ ਕਰਦਾ,
ਦਮੋਦਰ ਦੇ ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਚੌਥੇ ਪਾਰ ਦਰਿਆਵੇ ਨਹਾਵੇ ਸਾਰਾ ਆਤਨ ਆਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਖੁੱਲ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਨ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਿੰਜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਆਤਨ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਤਰਿੰਜਨ ਵੀ ਆਤਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਤਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਤਨ ਦਮੋਦਰ ਦੇ ਆਤਨ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਆਤਨ ਦਾ। ਦੇ ਹੋਵੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਆਵੇ ਰਾਂਝਾ, ਅਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਇਹ ਮਈ ਲਿਆ ਬਹਾਵਦਾ ਏ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਵੰਜਲੀ ਨਾਲ ਸਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀ ਏ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਆਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਦਾ ਆਤਨ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਲਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਹਾਂ ਹੀਰ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ। ਜੋ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿਖਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਮੋਦਰ ਦੀ ਹੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜੋੜਕਾਰ ਹੋਰ ਹਨ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੀਰ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਜਬ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਲਤੀਫ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੱਚਲ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚੂँकि ਗੱਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਚੂँकि ਆਤਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਨੀ ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਂ ਕਤਦੀ ਹੁੱਟੀ, ਅਨੀ ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਂ ਕਤਦੀ ਹੁੱਟੀ, ਆਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋੜੇ ਰੁਲਦੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਜੁੱਟੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਕਟੇਰਨ ਸਈਓ, ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਕਟੇਰਨ, ਆਤਨ ਬੈਠੀ ਬਹਿਣ ਨਾ ਸੁਝਦਾ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਚਰਖਾ ਫੇਰਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਆਤਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਈ ਸਾਂ ਮੋੜੀ, ਤੰਦ ਨਾ ਪਈ ਆ ਕਾਏ, ਆਤਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਈ ਸਾਂ ਮੋੜੀ, ਤੰਦ ਨਾ ਪਈ ਆ ਕਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਤਨ ਦਾ ਹੋਵਣ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਣੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੇਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਲੁੱਟਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰ ਹੈ ਉਹ ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਘੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਣੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਤਨ ਇਕੋਨੋਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਮਿਊਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਹੈ, ਹੱਸਣ ਦੀ, ਖੇਡਣ ਦੀ, ਨੱਚਣ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਦਮੋਦਰ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਡਕੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਣੀਆਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿਖਾਇਆ,
ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਣੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਉਲਟਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਝਲਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡ ਚੂਚਕ ਦੀ ਧੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 300 ਸਹੇਲੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡਸ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਝ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਹੀਰ ਨੇ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਉਲਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੂ ਵਸਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਮਝ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁਰਤਵੰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਜ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਣੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ ਵਾਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਕੜਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥਲੜਾ ਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਾਮਾ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਆਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਨਰ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੀ ਨਰ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਵਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਤਕਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਘੇੜਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤਕਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਥੱਲੜਾ ਸਾਰਾ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਸਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੁੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਦਾਰੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਝ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਆਗੂ ਜਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਣੀਆਂ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਨ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਜਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।